नमस्कार बंधु मैंने आजिर एही वीडियो को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही वीडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष माननक पई विशेष खास हेबा पई जाउअछि। काहेकि जानिछंती आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो आपणकर मासिक राशिफल विषय रे, जहा कि मे मास 2026 आपणक पई एहा किपरि कटिबो एवं आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि आउ आपणकर जेउ ग्रह खराब फल प्रदान करूछंती शेषरे तांको पई प्रतिकार रहिबो। ता सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य विषय रे मध्य आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करि चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिनबा। भिडियो रे आगु को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करिनांती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करी आपण भिडियोटी को गोटिया लाइक करि दियंतु। भक्ति एवं श्रद्धा मनरे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप से लिखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु जानि नबा जे नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किभଳି रही अछि। देखंतु सूर्य एवं बुध आपणकर प्रथम घरे अवस्थान करिसंती, द्वितीय घरे अवस्थान करिसंती गुरु बृहस्पति, तृतीय स्थान रे अवस्थान करिसंती केतु, पंचम स्थान रे अछंती राहु, शनि एवं मंगल द्वादश स्थान रे अवस्थान करिसंती। एहा तो थिला ग्रह मानकर स्थिति। तेबे जदि वर्तमान आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करिबा तो प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली माना जाय थाए। प्रथम घरर स्वामी माने आपणकर राशिर स्वामी हेले मंगल। मंगल आपणकर द्वादश घरे अवस्थान करिसंती। प्रथम घर को आसी जिवे 11 मई को। द्वादश घर को कुंडली रे खराब घर बोली बा त्रिक भावर घर बोली माना जाए। तो 10 मई पर्यंत जेहेतु मंगल द्वादश घरे अछंती सेतेबेले पर्यंत आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहिबो। आपणको निद ठीक भावरे हेबो नाही। आपण स्ट्रेस नहीं पारंती। मुंड व्यथार समस्या मध्य आपणकर देखा देई पारे। काहेकि ना मंगल द्वादश घरे अछंती पुणी शनिंक सांगरे अछंती। तो 11 मई पर्यंत मंगल जेहेतु रही छंती तेणु आपणको निश्चिंत रूप से निजर शरीर उपरे ध्यान रखिबा पई पड़िबो। एहा सहित जेतेबेले मंगल प्रथम घर को चली जिवे सेतेबेले से रुचक राजयोग बनइबे। तेणु आपणक शरीर रे जहाँ भी किछि समस्या रहितला, मेंटल बा हेल्थ इश्यू जहाँ भी रहितला सही सबु किछि रिकवरी हेबो एवं आपण स्वास्थ्य रे सुस्थता अनुभव करिवे। स्वास्थ्य आपणकर ठीक होई जिवो। तो देखिबे 11 मई परे आपणको सुस्थ अनुभव हेबो। तेबे बंधु माने जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र माने विद्यार्थी मानक विषय रे आलोचना करिबा तो पंचम घर को शिक्षा क्षेत्रर घर बोली माना जाए। तेबे पंचम घरे केतु अवस्थान करिसंती एवं पंचम घरर अधिपति आपणकर प्रथम घरे अछंती। 15 मई को द्वितीय घर को चली जिवे। तेणु सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रही। तेणु एठारे पाठ पढ़ा को लेकिन बहुत भल रही। जदि आपण गवर्नमेंट एग्जाम देबा पई जाउछंती, कौनसी गवर्नमेंट सेक्टर रे पाठ पढ़िबा पई चाहुछंती, एडमिशन करिबा पई चाहुछंती किंबा जदि आपणकर रिजल्ट बाहरिबार अछि तेबे 15 मई पूर्वरु पॉजिटिव रहिबो। किंतु जदि कोठी कोचिंग सेंटर रे जॉइन करिबा पई चाहुछंती, कोठी क्लासेस आरंभ करिबा पई चाहुछंती ताहा मध्य आपणक पई बहुत भल रहिबो। कारण आपणकर पंचम घरर स्वामी सूर्य प्रथम घरे अछंती, बुधंक साथी रे अछंती। तेणु पाठ पढ़ारे आपणको सफलता प्राप्त हेबो। पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिबो। जहाँ भी पढ़िबे आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हे जिवो। जेहेतु सूर्य पंचम घरर स्वामी अटंती एवं आपणकर से प्रथम घरे अछंती। तेबे बंधु माने जदि आपणकर प्रेम जीवन विषय रे आलोचना करिबा तो पंचम घर को मध्य प्रेम जीवनर घर बोली माना जाय थाए। आउ आपणकर पंचम घरे केतु अवस्थान करिसंती। वर्तमान नुह बहुत दिन हेलानी रहिसंती। आउ से डिसेंबर 2026 पर्यंत मध्य रहिबे। तेणु एठारे देखा दउछि जे आपणकर प्रेम रिलेशन ले टिकिए समय समय रे जुक्ति तर्क देखा देई पारे, झगड़ा झांटी होई पारे, सही सबु सामान्य देखा देई पारे। ता सहित आपणकर जीवन साथी मध्य रे असंतुष्टिर भाव एहा मध्य देखा देई पारे। तथापि जेहेतु सूर्य पंचम घरर अधिपति प्रथम घरे अछंती तो से मैनेजमेंट करि नेबे। आउ जेते झगड़ा झांटी हेले मध्य तांको साथी रे पुणी आपण मिसी जिवे। जदि कथावार्ता बंद हो जाइथिबो तेबे कथावार्ता मध्य हेबो एवं दुई जनक भितरे भल पाइबा बढ़िबो। किंतु देखा दउछि कि किछि मात्रा रे झगड़ा झांटी, जुक्ति तर्क एवं आपणकर संदेह मध्य सृष्टि करि पारंती केतु।
ସମୟ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜର କଥା ଉପରେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରିଲେସନ୍ ଭଲରେ ଚାଲି ଉଠିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘରଟି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ନିଜ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଁ, ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ 14 ମେ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଟିକିଏ ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ସମୟ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଟିକିଏ ପ୍ରଭାବ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ 14 ମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ରହିଛି। ଯଦି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଧନର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିବାହ କେବେ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିବାହ ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଆସିବ। ଏମିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରାଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଯେହେତୁ ନବମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ, ତ ସେ ତୃତୀୟ ଘରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭଲ ରହିଛି। ତ ସେତେବେଳେ 70%ରୁ 90% ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ କ୍ୟାରିୟର ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଶନି। ଶନିଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଚାଲିଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ। ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉଅଛି ମୁଡ୍ ସୁଇଂ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମରେ ଲାଗି ନପାରେ। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ରହିବ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଦୂରଯାତ୍ରାର ଘର, ତେଣୁ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶନି 7.5 କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅଲଗା ଭାବନା ଆସିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଅଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଖରାପ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବିପାରନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଲସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଅଛି। ବୁଧ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଜନେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏବେ ତାହା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ଟିକେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନ କହିବା ପାଇଁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ଯଦି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭିକାରୀ ବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣ ଯଦି ବି କାମରେ ଅସଫଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।